محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں، اس سے پہلے تمام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پچھلے حصے میں یا باہر گھوم پھر رہے ہیں کہ کب پروگرام کا آغاز ہو، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی حافظ ارسلان صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ محمد ارسلان صاحب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے میرے پیارے بھائی حافظ ارسلان صاحب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے برادر اصغر جناب محمد سفیان مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے۔ جناب محمد سفیان مصطفیٰ صاحب۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے
اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، اور کیسے رب نے ہے ان کو مخاطب کیا، کیسے رب نے ہے ان کو مخاطب کیا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، نام لے کے نہ رب نے پکارا انہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو۔ اور ظلم پر ظلم سہ کر بھی بولے بلال، اور ظلم پر ظلم سہ کر بھی بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ہم نبی کی محبت کو کیوں چھوڑ دیں، ہم نبی کی محبت کو کیوں چھوڑ دیں، اتنا کمزور ہمارا بھی ایمان نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے میرے پیارے بھائی سفیان مصطفیٰ صاحب،
جو کہ اپنی بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بھائی کو قدم قدم پہ کامیابی نصیب فرمائے اور تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اب جو ساتھی ابھی تک پچھلے حال میں یا باہر چوک میں گھوم پھر رہے ہیں، ایک دفعہ پھر ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوراً مسجد کے اگلے حصے میں تشریف لے آئیں تاکہ جو ہمارے علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں ان کا خطاب آپ سن سکیں۔ لوگوں، آپ بڑے بہت زیادہ قسمت کے مالک اور بلند مرتبہ لوگ ہو، کیوں رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے ذکر کے لیے بلایا، اپنے نبی کے ذکر کے لیے بلایا، ورنہ بہت سے ایسے لوگ جو ابھی تک ٹی وی اور پان شاپ کے کھوکھوں کی زینت بنے ہوئے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، آپ بڑی ہی قسمت والے اور بہت زیادہ مقام والے لوگ ہو، لہٰذا اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی جناب ابتسام بشیر صاحب کو، جو مولانا حضرت مولانا بشیر احمد شاکر صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ جو بہت زیادہ خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت انداز بھی رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو معذوری دی، مگر وہ اپنے فن میں، اپنے کردار میں اور اپنی گفتار میں کمزوری حائل نہیں ہونے دیتے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب فرمائے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا ابتسام بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال الشاعر منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا ہمیں یاد رہا آپس میں تو لڑنا ہمیں یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے ہر قسم دی حمد و ثنا برائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے بھائیو میں محسوس اس طرح نہ ہوئے کہ میرے سامنے ساریاں گوبیاں نے تو میں گوبیاں خطاب کر رہے ہیں جتھے آقا علیہ السلام دا نام آئے اوتھے آقا علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے اور جتھے میں قرآن دی آیت پڑھا اوتھے سبحان اللہ کہنا ہے یاد ہے نا سارا اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں تواڈے سامنے ادنا جہا طالب علم ہون دے ناتے ان اکابر شیوخ دے سامنے اپنا سبق پیش کرنا چاہنا جیڑا میں جامعہ سلفیہ دے اندر 7 سالاں دے اندر پڑھیا وہ میں بیان کرنا چاہنا دعا کریو جے تے میرے تے اچھائی ہوئے گی انہوں اضافہ کر دے جیڑی میری کمی ہوئے گی انہوں ختم کر دے اخلاق حسنہ بہت بڑی چیز ہے انسان نو اللہ پاک نے 2 طرح دے اخلاق دیتے نے ایک اخلاق حسنہ ہے ایک اخلاق رذیلہ ہے اخلاق حسنہ دا تعریف اللہ رب العزت خود عثمان پہ کرتے ہیں اور اخلاق رذیلہ دی مذمت اللہ تعالیٰ خود آسمانوں دے اتے کر دینے اپنے عرش سے بڑی تے کر دینے ایسے طرح ہی جے اللہ تعالیٰ تعریف تے مذمت کر دینے محبوب کائنات بھی اخلاق حسنہ دی تعریف کر دینے اخلاق رذیلہ دی مذمت کر دینے قرآن دی جڑی آیت میں تو آڈے سامنے تلاوت کیتی ہے یہ سانو اخلاق حسنہ دی طرف راغب کرنا چاہندی ہے تے محبوب کائنات دی جڑی حدیث تو آڈے سامنے تلاوت کیتی ہے یہ بھی اخلاق حسنہ دی طرف تو آنو راغب کرنا چاہندی آؤ نظر آ لوگو
मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर फरमाया वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कह दो हाँ सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर अगर तुसी सारे नबियां विचों आला हो, सारे खानदानां विचों तुहाडा खानदान आला है, सारे नबियां दे मुकाम दे उत्तों तुहाडा मुकाम आला है, सारे नबियां दी औलादां विचों तुहाडी औलाद नूं असीं आला बनाए, सारे नबियां दी उम्मत दे विचों असीं तुहानूं आला बनाया है, तुहाडी उम्मत नूं आला बनाया है। ते आका जी गल सुन लो, असीं तुहाडे अखलाक नूं भी सब तो आला बना दिता है। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते ने इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू ते मबूस ही इसलिए कीता है, मैनू ते नबी इसलिए बनाया है कि मैं अखलाक दे आला दर्जे तुहानू भी दसां ते आप भी अखलाक दा आला दर्जा वां। क्योंकि मेरे महबूब पैगंबर नू अल्लाह पाक ने उम्मत वास्ते उसवतुन हसना बनाया है। मेरे महबूब पैगंबर दा कितना आला अखलाक है। रब्बे कायनात ने मेरे महबूब पैगंबर दी जिंदगी दे अंदर कुछ लोग इस तरह दे भी आए जिन्हां ने बद अखलाकियां दी इंतहा कर दी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अखलाके हसना दी इंतहा कर दी। एक पासे बद अखलाकियात हो रही ने, एक पासे अखलाके हसना हो रहे ने। मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमा ने। एक आन वाला आया मस्जिद दे सेन दे अंदर पेशाब कर दिंदा है, पेशाब करन लगदा है। आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी ओदी तरफ लपके ओनू रोकण वास्ते लपके ना। आका अलैहिस्सलाम दे जदों सहाबियां नू मेरे महबूब पैगंबर ने देखिया ना, फरमाया सहाबियो रहन दो, इनू अपनी कज़ाए हाजत पूरी कर लैन दो। जो कज़ाए हाजत पूरी कर लेगा ये उत्ते पानी रोड़ दो, मस्जिद की जगह साफ हो जाएगी। अज तो मस्जिद दे विच छोड़ पै जाए तो मौलवी पहलों उठ के कहंदा ओ कौन है तू। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा मामला मस्जिद के अंदर पेशाब किया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम दे मथे वट नहीं आया। मेरे महबूब पैगंबर ने कोई इस तरह के अल्फाज बयान नहीं किए जेडे अखलाक हसना दे खिलाफ होए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं कुर्बान जावा आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नूं भी अखलाकियात दा सबक दिया कर देना। हज़रत मुआज़ बिन जबर रजी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं मैं जदों भी सफ़र दे विच जान लगदा आका अलैहिस्सलाम फरमांदे अहसन अहसन खुलुका लिन्नास या मुआज़। ऐ मुआज़ अपना अखलाक लोगों वास्ते बेहतरीन रखी, हुस्ने अखलाक दे नाल पेश आई। मैं कुर्बान जावा क़यामत दा दिन होवेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन युमान रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उती अल्लाहु बिअब्दिन मिन इबादिही अताहुल्लाहु मालन। अल्लाह पाक दे कोल एक बंदा ले आया जाएगा जिन्हों अल्लाह पाक ने माल दिता होएगा। अल्लाह पाक पूछणगे मैं तेनों माल दिता है, फकाल लहू माजा अमिलता, है मेरे बंदे तेनों मैं माल दिता है, उस माल दे नाल की करता रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए बंदा उस वक्त वकाल ला तक्तुमून अल्लाह हदीसा, ये अल्लाह दे कोल कोई गल नहीं छुपाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उस दिन ते जुबान नूं भी बंद कर देना है। जो गवाइयां लैन ते आना ते हाथ भी बोलणगे, पैर भी बोलणगे, जमीन भी बोलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई गल नहीं छुपा सकेगा। ये अल्लाह नूं कहेगा काला या रब्बी आतैतनी मालक, तू मैनू अपना माल दिता सी, इस माल दे नाल मैं लोगां नाल
ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ करके तेनू जन्नत दा वारस बना दा, तेरे नाल आसानी करके तेनू जन्नत दा वारस बना देवा। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आखिरी गल करके अपनी गल नू ख़त्म करना। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। जेड़ा बंदा अकमलुल मोमिनीन होवे, मोमना विचों ईमान वाला, पक्का ईमान वाला होवे, जिदा सब नालों अच्छा अखलाक हसना रखदा है। अल्लाह दे अगे दुआ है अल्लाह ताला सानू सारियां नू अखलाक हसना दे उते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जानदार और शानदार खिताब फरमा रहे थे मेरे प्यारे भाई इब्तिसाम शाकिर साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। आज की इस बज़म और आज की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं जनाब उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सरवर शफ़ीक साहब। और अब मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ अपने भाई नन्ना मुकर्रर हुज़ैफ़ा अतीक साहब को कि वो माइक पे आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद हुज़ैफ़ा अतीक साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सुहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। बुज़ुर्गान मोहतरम, बरादरान मौज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं आज इस बाबरकत महफिल में जिस मौजू पर फायज होने जा रहा हूँ उसका अनुवान है अज़मत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह वाहदाहु ला शरीक ला के लिए हर किस्म की इबादत और हर तरह की रियाजत ख़ास है। सारी आले तरीफ़ात और इबादत, तमाम हरकत और सकनात, तय्यबात और ताहयात सिर्फ़ और सिर्फ उसी खालिक अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसका कोई शरीक और सानी नहीं। उसी ने ही पूरी कायनात को अकेले पैदा किया है और अकेला ही इस कायनात का इंतज़ाम और इंसराम फरमा रहा है। वो जिसको चाहे इक़्तिदार से नवाज दे, जिसको चाहे इख्तियारात अता कर दे, जिसको चाहे तख्त से खींच कर तख्ते पे ला फेंके। अगर वो किसी को नफ़ा देने पे आ जाए तो सारी कायनात मिलकर भी उस नफ़ा को नहीं रोक सकती। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए तो सारी कायनात मिलकर भी उस नुकसान को नफ़ा में नहीं बदल सकती। अल्लाह की किबरियाई के बाद अनगिन दरूद व सलाम, ताहयात व तस्लीमात सैयदुर रुsul जनाब अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। बुज़ुर्गान मोहतरम, मुहर्रम का महीना अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला, ये लायक एहतराम भी है और बाइज़ एहतराम भी है। इस महीने में भी बाज़ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जिनसे अक्सर मुसलमानों को ज़हनी अज़ियत पहुँचती है कि उनका अल्फाज से अदा नहीं किया जा सकता। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी हैं जिनकी रिफ़त, जिनकी शान, जिनकी अज़मत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह अल्फाज में बयान कर दिया है। एक हदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, ऐ लोगों मेरे असहाब के बारे में गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्लाह को सामने रखा करो। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मना हब्बा हूँ बिहुब्बी अहब्बा,
اے لوگو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ہاتھوں سے مٹی پر جو کے برابر صدقہ کیا، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو میرے صحابہ کے مٹی پر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو ایمان لاؤ، وہ آمانو کما آمن الناس، وہ لوگ کون تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ولی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو بیدار تو ہو لینے دو، ملت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم یہ پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، دو روزہ عظیم الشان قرآن و حدیث کانفرنس جس کا آج پہلا روز ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی اس نشست میں جو علماء کرام، خطباء اعظام، زعماء ملت آپ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ کی توفیق خاص سے وہ تشریف لا چکے ہیں، آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، خطیب ذیشان، واعظ خوش الحان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، معاون ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا، انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی طرح تشریف فرما ہیں سفیر ختم نبوت صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب، ناظم اعلیٰ عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ شیر ربانی، جبل استقامت، جانشین حضرت یزدانی شہید حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا، انشاءاللہ آپ سے اپنے وقت پہ ہم کلام ہوں گے، اور آج کی اس بزم میں آپ سے آخری خطاب فرمائیں گے واعظ خوش الحان محبوب عوام حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، انشاءاللہ ان کا بھی تفصیلی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی طرح جگر گوشہ حضرت خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، انشاءاللہ ان کا
खिताब भी आपको सुनने के लिए मिलेगा इंशाअल्लाह। आज की इस बज़म की सदारत फरमा रहे हैं बक़ियातुस्सलफ़ शेखुल हदीस शेखुत तफसीर नहायत मुशफ़िक़ मोहसिन और मुरब्बी हस्ती और शख्सियत उस्ताज़ुल मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर शफ़ीक साहिब, ख़तीब जामिया लाल मस्जिद चौक अहले हदीस पसरूर, अमीर जमात गुराबा अहले हदीस पंजाब। इंशाअल्लाह वो अपना सदारती खिताब और सदारती कलिमात आप हजरात की जोलियों की जीनत बनाएंगे। तो आपसे हम कलाम होने के लिए खुताबा किराम का सिलसिला खिताबात का शुरू हुआ चाहता है। हम्दो नात के लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान शायर तौहीद व सुन्नत, दाइए तौहीद व सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना कारी खालिद दाऊद साहिब, जो गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। हमद और नातिया कलाम के साथ, मंजूम कलाम के साथ तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना कारी खालिद दाऊद साहिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने नहायत ही मुखलस भाई मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़यतुल्लाह शाकिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला की पुरखलूस दावत पर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इनके उम्र अमल में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपका इस दीनी प्रोग्राम में आना बैठना अपनी राह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आपके सामने हमदे बारी ताला के चंद अशार और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद अशार पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। तमाम दो साथी ज़रा बेदारी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से कह दें सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा फिर कह दें सुबहान अल्लाह। हमदे बारी ताला अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। इगु जन्नत दाए सितारा दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। इगु जन्नत दाए सितारा दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। और नबी अय्यूब डांटे जो बीमार हुए, टांचा गड्डियां दा बन गए ते लाचार होए। जिन्हों जिन्हों अल्लाह दी तौहीद नाल प्यार है ज़रा बुलंद आवाज़ नाल कह दो सुबहान अल्लाह। नबी अय्यूब डांटे जो बीमार होए, टांचा गड्डियां दा बन गए ते लाचार होए। मौला पल विच दित्ती शिफा दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। इगु जन्नत दाए सितारा दोस्ता, अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। और पेट मछली अंदर कैद प्यारे गोए,
उथे कल्ले अल्लाह नू पुकारे गए पेट मछली अंदर कैद प्यारे गोए उथे कल्ले अल्लाह नू पुकारे गए पढ़ते रहे ला इलाहा पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह दोस्ता अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता इहु जन्नत दाए सीधा राह दोस्ता अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता इहु जन्नत दाए सीधा राह दोस्ता अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता अकीदा तौहीद वाला बना दोस्ता। अब आपके सामने इंशाअल्लाह नात रसूल पढ़ूंगा। तमाम दो साथी ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दे सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा फिर कह दे सुबहान अल्लाह। क्या कहना साकिए कौसर दा क्या कहना साकिए कौसर दा जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया क्या कहना साकिए कौसर दा क्या कहना साकिए कौसर दा जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया सोना अपने खून दे प्यासियां नू सोना अपने खून दे प्यासियां नू सीने लांदा गया ते बख्शांदा गया क्या कहना साकिए कौसर दा जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया जिन्ना पत्थर मारे सी ताइफ अंदर जिन्ना पत्थर मारे सी ताइफ अंदर उन्हां वास्ते मंगियां दुआवां सन। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। जिन्ना पत्थर मारे सी ताइफ अंदर जिन्ना पत्थर मारे सी ताइफ अंदर उन्हां वास्ते मंगियां दुआवां सन उन्हां वास्ते मंगियां दुआवां सन। वेखो हौसला कमली वाले दा वेखो हौसला अरबी लाड़े दा गैरां नू भी अपना बनांदा गया सोना अपने खून दे प्यासियां नू सीने लांदा गया ते बख्शांदा गया क्या कहना साकिए कौसर दा जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया किते जुल्म मके दिया काफिरां ने किते जुल्म मके दिया काफिरां ने माई आमिना दे सुन लाल उते किते जुल्म मके दिया काफिरां ने माई आमिना दे सुन लाल उते माई आमिना दे सुन लाल उते सुटे रस्ते विच कंडे मुशरिकां ने सुटे रस्ते विच कंडे मुशरिकां ने सोना रहमत मी बरसांदा गया क्या कहना साकिए कौसर दा जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। और इस नात दा बड़ा ही तवज्जो तलब शेर पेश किया जरा एडवांस सुभान अल्लाह कह दवो। शीमा बहन रज़ाई हज़रत दी शीमा बहन रज़ाई हज़रत दी जद कैदन हो के आई सी शीमा बहन रज़ाई हज़रत दी शीमा बहन रज़ाई हज़रत दी जद कैदन हो के आई सी जद कैदन हो के आई सी दरबार रिसालत विच आका दरबार रिसालत विच आका सोना इज़्ज़तां नाल बिठांदा गया सोना अपने खून
خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا کیا کہنا ساکیے کوثر دا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اور اس نعت دا آخری شعر پیش کر رہا ذرا ڈوان سبحان اللہ کہہ دو چکے بوجھ غریباں دے آکے چکے بوجھ غریباں دے آکے چکے بوجھ غریباں دے آکے ہم درد بنے آقا امت دے چکے بوجھ غریباں دے آکے چکے بوجھ غریباں دے آکے ہم درد بنے آقا امت دے ہم درد بنے آقا امت دے جڑے ہو گئے تابع حضرت دے جڑے ہو گئے تابع حضرت دے سونا جنت ٹکٹ عطاندہ گیا سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا کیا کہنا ساکیے کوثر دا کیا کہنا ساکیے کوثر دا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا السلام علیکم الحمدللہ عظیم الشان سالانہ 2 روزہ قرآن و حدیث کانفرنس کا اسٹیج تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے علماء کرام خطباء اعظام زعماء ملت قائدین کرام بڑی کثرت سے تشریف فرما اللہ سبحانہ و تعالی سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی توفیق کے ایزدی سے توحید و سنت کی اشاعت کے لیے سب کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے حضرات اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں جبل استقامت غازی اسلام محبوب عوام شیر ربانی جانشین حضرت یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کو تشریف آوری پہ خوش آمدید کہتا ہوں اہلاً سہلاً مرحبا اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے حضرت کے خطاب سے قبل صدارتی کلمات کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں شیخ الحدیث شیخ التفسیر نمونہ اسلاف استاذی المکرم حضرت مولانا محمد سرور شفیق صاحب خطیب مسجد حاضہ امیر جماعت غربا اہل حدیث پنجاب تشریف لاتے ہیں اور صدارتی کلمات سے نوازتے ہیں السلام علیکم السلام قبل الکلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال علیہ السلام
अल उलमा वरसतुल अंबिया अकरम बिहिम वारिसुम व मौरूसा। हम्दो सना और तहियात व सलाम दे बाद मोहतरम सामीन व उलमा इकराम दी मौजूदगी दे अंदर मेरा बयान करना बुढ़े जे आदमी का बड़ा औखा जिहा। उलमाए कराम की पूरी टीम बैठी हुई है माशाअल्लाह। रब्बे कायनात ने फरमाया दुनिया वाले सारे अल्लाह को डरते हैं, लेकिन सब तो ज़्यादा डरने वाले उलमाए कराम ने। इलम हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत वास्ते ज़रूरी है। इलम एक ऐसी नेमत आ कि जिदे बगैर खुदा की पहचान नहीं होती। बाज इलम जो करे फ़कीरी काफिर मरे दीवाना हो। जे सै वरियां कोई करे इबादत अल्लाह कनो बेगाना हो। इस वास्ते इलम दा सीखना, इलम दा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कौन सा इलम? दुनिया ते बहुत सारे उलूम ने, लेकिन हर वो इलम जिदे विच दुनिया दे अंदर दीन दी खैर खाई मकसूद होवे वो इल्म है। हर वो चीज़ जिहड़ी सिखी सिखाई जाती आ उहदा जानन वाला आलिम है। मैं बोलना पिया, मैनू पढ़ना आउंदा, मैं लिख सकना, लेकिन मैं जुत्ती नहीं बना सकता। मैं लिखना पढ़ना दे जानना, लेकिन कपड़े नहीं सी सकता। लिखना पढ़ना दे जानना, लेकिन जिमीदारा नहीं कर सकता। मैं जेवर नहीं बना सकता। जेड़े काम करते हो अपने अपने फन दे आलिम ने। खैरुल कसबे कसबुल माल इज़ा नसहा। जौन सा कोई कसब करदा, कोई काम भी करदा, अगर उस काम विच दीन दी भलाई मकसूद है तो बहुत बड़ा आलिम है। इस वास्ते मैं इलम के हवाले नाल गल कर लगा। जदों इलम वाला हासिल करने वाला अपने घरों चलदा तहसील इलम वास्ते उहदे पैरां थले फरिश्ते पर रखते हैं। उहदे वास्ते समुंदर दियां मछलियां तक दुआ करदियां ने। आलिम और इलम एक ऐसी नेमत आ जिदे हसूल वास्ते कलीमुल्ला नू सफरे बईद इख्तियार करना पिया। कुरान मजीद का मुतालिया करोगे मिलेगा जनाब मूसा कलीमुल्ला ने वाज फरमाया, अजीम तरीन कौम है बाबे इब्राहिम की नस्ल, बाबे यकूब की नस्ल अलैहिस्सलाम। तो कलीम दे वाज उत्ते सारे रोन लग पे। वाज खत्म होया तो आपस के अंदर गुफ्तगू शुरू हुई कि इन्हां नालों वड्डा खतीब कोई नहीं। असी तो आना कि वाज करके तकरीर करके आने सुना फिर मेरा कैसा बयान रहा, लेकिन सुनने वाले कहते हैं कि ताड़े नालों खतीब कोई नहीं। ये गल कही तो मूसा कलीम कहने वाकई हुण मेरे नालों खतीब वड्डा कोई नहीं कि मैं रब दा नबी ते रसूल है अलैहिस्सलाम। रब्बे करीम ने गल पसंद नहीं आई। इथों चल अपनी
टोकरी अंदर जंबील अंदर तोशेदान के अंदर के मछली भुन के रख ला। जिथे मछली गुम हो जाएगी तेरा उथे राह वा, तैनूं एक राहनुमा मिल जाएगा। चल पे ने नाल शागिर्द आ, चलते जा रहे ने साहिल समुंदर दे। एक जगह ते लेट के आराम कर लगे, शागिर्द जागदा पिया, पानी पिया तो मछली ने छाल मारी, पानी से चली गई। जिस जगह जा रही है वो जगह साफ नहीं, जगह सड़क बनती जा रही है। सुते दे जाग आई तो चलो चलिए, चलो जी। थकावट हो गई है, फरमाया बे लिया खाना खा लीए, हुण तो थक गए हैं, अक गए हैं, हुण तो चल गए। फरमाया जी मैनू याद नहीं रहा, मैं भुल गया वहाँ फलानी जगह जदों सुते सा उत्थे मछली दरिया समुंदर च चले गई थी। फरमाया उही तो जगह सी जान वाली जिथे जाना सी। वापस उन्हां कदमां ते वापस आए। चलदियां 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 एक जगह ते पहुँच गए। एक आदमी चादर लैके सुता पिया है। अस्सलामु अलैकुम। वाले सलाम। चादर मुँह ते ही है, वालेकुम सलाम। इस इलाके च अस्सलामु अलैकुम वो किवें? तुसी कौन हो? जी मैं बनी इसराइल दा मूसा वां अलैहिस्सलाम। अच्छा क्यों? जी मैं इल्म सीखण वास्ते आया। फरमाया तू मेरा साथ नहीं दे सकता, कम औखा आ। नहीं जी मैं साथ देवांगा। वादा मुवादा हो गया, चल पे ने। कुरान मजीद गए ने, 3 चीज़ां कीतियां। कश्ती तोड़ दी, तख्ता खड़ता। मूसा अलैहि फरमाने ने जी सानू मुफ्त आंदा, सानू सवारी दी है, तुसा तोड़ता। पर मैं तेन मैं क्या सी ना तू नहीं चल सकता मेरे नाल। कह लगे जी भलेखा लग गया, चलो। अगे गए तो एक बच्चा खेडदा पड़ा, बड़ा खूबसूरत, और तौण मरोड़ उन्होंने सुट दिता। मूसा फरमाने अलैहिस्सलाम ए बच्चे का कतल क्यों किया तुसां? हुण तू मेरे नाल ही चल सकता। फरमाया जी आखिरी वारी ताड़ी वार्निंग है, मैं हुण उहदे बाहर नहीं करांगा जे मैं गलती करा दे। अगे गए तो दीवार डिगी पई है, बना लई है। रोटी का इनकार कर दिता उन्हें पिंड वाले ने, रोटी असीं तुहानूं नहीं देनी। लेकिन दीवार डिगी हुई बना छड़िया। मूसा जी फरमांदे ने वेखो जी उन्होंने रोटी नहीं सानू खवाली, पुछया तक नहीं, पानी तानी नहीं पुछया, तुसीं कंधा बनाउंदे फिरदे हो। फरमाया ये तेरा मेरा हद्दे फासिल सी, मुक गया। हुण मैं तैनूं दस दवां कश्ती च सुराख किया या फट्टा तोड़िया या नुकसान किया, क्यों किया? कदी ना कदी तुसी जान दो, तुहाडे तजर्बात विच है, तुहाडे इल्म विच है ये गल। अगर उम्र थोड़ी है तो किसी उम्र वाले नूं पुछ लियो। कौमी आए गए सन, कारोबार कारखाने कौमी कारोबार ले लेने, कारखाने कौम ने ले लेने, सब दे कब्जा गवर्नमेंट करी जा रही है। कितना नुकसान हो रहा कौमिया नहीं। साडे पिंड एक बंदा हुंदा सी, और रोजाना एक इंजन का वड्डा इंजन का व्हील खराददा सी। व्हील वड्डा जिहड़ा उन्होंने खरादना उन्हें। लेकिन जदों कौमी तहवील च आया इतफाक फाउंडरी, तो फिर 2 दिनों में एक व्हील नूं खराददा सी। आपे खुद दसदा पिया। तुहाडे महकमा तालीम गौरमेंट के स्कूलों की आ, उहदे मुकाबले ते प्राइवेट स्कूल जिहड़े ने हज़ारां तनख्वाह लै रहे हैं ट्यूशना, लेकिन लोग धड़ाधड़ पढ़ा रहे हैं। इस वास्ते ये पिछे कोई गौरमेंट ऐसी है जिहड़ी कश्तियां फड़दी पई आ, ते मैं कश्ती नूं फट्टा भन के इस वास्ते नक्सवाली करते ताकि वो फड़े ना। ठीक है जी। अगला भी इस तरह कि इन्हां दा बच्चा जिहड़ा मारिया वा, वो बच्चे दे वालदैन मुसलमान ने, बड़े अच्छे लोग ने। ये बच्चा हो सकता कल जाके अपने माँ बाप नूं बुरे पासे तरफ माइल करे, इस वास्ते कतल कतल होर देगा। दीवार जिहड़ी है यतीम बच्चों की, माँ बाप बहुत हो गए ने,
अगर ये दीवार डिग पे थले खजाना ज़ाहिर हो गया फड़ लैणगे। इस वास्ते सारे काम कीते ने। ये कौन है उस्ताद? ये केड़ा उस्ताद है जिहदे कोलों मूसा कलीम नूं शागिर्द बना के भेजे? जनाब मूसा अलैहि जिहदे शागिर्द बने ने ये खिजर अलैहिस्सलाम है। खिजर, इन्हों खिजर क्यों कहते हैं? ना इन्हां दा खिजर नहीं, ना इन्हां दा हो रहा, लेकिन जिथे बहिंदे सी कुदरत खुदावंदी ना गिरदो नवाद इर्द गिर्द जिहड़ा पासा सी सरसब्ज हो जाता है। हजरत खिजर एक बहुत बड़े राजे दे बेटे ने, लेकिन नकाबले शादी सन, नकाबले निकाह सन। माँ बाप ने धक्के नाल निकाह करता इन्हां दा। शादी जैसे हो गई आ, सुहाग वाली रात अपनी बेगम नूं कहन लगे, अल्लाह वालीए मेरे वालदैन ने धक्के नाल मेरा निकाह करता, जबरन किया मेरा निकाह, मैं नहीं सा चाहता, हुण हो गया तो जदों आखेगी तेन मैं आज़ाद कर दांगा, लेकिन पर्दा रखना मेरा, मैं इस काबल नहीं। चलता रहा मामला, साल 6 महीने 2 साल गए। साढ़े जिस तरह होंदा कि अनजाना ना होए साल 2 साल, फिर लिल्ला मारते फिरदे मलंगा कोल, पीरां कोल, मौलियां कोल, उन्हां कोलों जै नजायज़ सारे काम करने हैं। फिर वालदैन ने बुलाया, बेटा आओ जरा इधर। बेटी भी आ गई है, नौ आ गई है, आप भी आ गया, बह गए। हाँ भाई इन्ना चिर होया तुम 2 साल विआह नूं होया, 2.5 साल होया, साल होया, घर दे विच रौनक नहीं नजर आई। अब्बा मोहतरम, माँ जी ये रब दी देन है, साडा कोई वस नहीं, पुत्र हटां विच नहीं विकदे, ये देन है मेरे दाता दी, तू एवें टक्करां मार, ये तो मेरे रब दी मर्जी है। कहने लगे इनू छड़ दे, छड़ देता। चंद महीनों के बाद राजा रानी ने दूसरी शादी कर दी। जिस वे दूसरी शादी कर दी थी, वो भी यही किया कि देखना पर्दा रखना, पर्दा पुश करना, तेरी मेहरबानी जो आखेगी मैं छड़ दांगा। साल 6 महीने 2 साल गुजरे तो रानी ते राजे ने बुला लिया, बेटा कोई रौनक नहीं दसी तुसा अपने घर में? राणी कहते जी तुहाडे पुत्र दे पल्ले कोई नहीं, मैं की करा, तुहाडा बेटा इस काबिल ही नहीं। बेटा जी छड़ के चले गए, चलते जा रहे हैं, शहाना लिबास, रात मंगण वाले ने किसी ने सवाल किया, भाई मेरे पल्ले कुछ नहीं। अगे गए ने फिर सवाल किया, भाई मेरे पल्ले कुछ नहीं। फिर सवाल किया, कह लगा यार गल है मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरे कपड़े ना वेखो, जे तुसी परेशान हो तो मैनू फरोख्त कर दो बरदा बना के। 400 दिरहम का फरोख्त हो गया, खिजर फरोख्त हो गया। ये राजे का बेटा है। ए महीना रजबुल मुरज्जब दा बड़ियां वाजा होनियां ने मेरा आज शरीफ से। अज चल पे ने रात नाल चले गए ने, सैर करदियां करदियां मुख्तलिफ जगह ते हुंदियां एक जगह ते आए, ना बाग ना कोई बगीचा ना फुलबारी, कोई शै नहीं, रक्कड़ पद्धरा मैदान है, लेकिन खुशबू बहुत आ रही है, खुशबू बहुत आ रही है। ये सैर करने वाले अपने साथियों को पूछते हैं, तुसा फलाने जगह 2 रकातां पढ़वाइयां, उत्थे दरखत दा, फिर दूसरी जगह करता उत्थे खजूरां सन, इत्थे पद्धरा इलाका जा रहे हैं लेकिन खुशबू ही आ रही है, इत्थे नमाज वालों नहीं किया तुसा? साथी कहन लगे जनाब एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान च नमाज नहीं होंदी। 7 मुकामात विचों एक भी है कि कब्रिस्तान च नमाज नहीं होंदी।
ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਘੀ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿल्ला। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਸਮਿल्ला, क्या रब दे मेरे अलावा, रब मेरे बाप दे अलावा कोई होर भी अल्लाह है? हाँ, तेरा मेरा तेरे बाप दा हम सब दा अल्लाह एक है। जेड़ा नज़म पढ़ते पे ने तौहीद, अल्लाह एक है। कुल हो अल्लाह हो अहद व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, एक है अल्लाह। कहने लगे इन्होंने जला दवो, गर्म तेल करता जला दवो। लेकिन इस बीबी ने कहा कि अगर जला दोगे, कत्ल कर दोगे, साड़ियाँ लाशां जड़ियाँ एक जगह दफन करनियाँ ताकि असी कट्ठे रहिए। जनाब ये वो बीबी है, ओदियां कबरां, ओदी खावन ते ओदी कबर है, ओदे बच्चे दी कबर है जिथे खुशबू आ रही है। अज रात सैर करदे आया, उतों दी गुजर हुई है। एक खिजर दी वो बेगम मुतलक आया। खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल इल्म सीखण किनू कलिया? हजरत मूसा कलीम पैगंबर नूं इल्म हासिल करना होवे ते इल्म हासिल करने वास्ते दूर नेड़े जाना चाहिए वा। और इल्म ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़िया लिखा हो तो को हासिल होता, किसी अनपढ़ को भी हासिल होता। लेकिन इल्म सीखण वाले हो, जिस तरह परवाना शमा ते जल मरदा, इवें तुसी इल्म दे वास्ते जल मरो। ताड़ा चलना फिरना इबादत आ, जिन्ना चिर इल्म हासिल करते हो। अगर इस दौरान फौतगी होनी आ तो इवें जिवें गाजी दुनिया तो गया है। इल्म हासिल करो। मेरे उलमाए कराम तशरीफ फरमा ने, इल्म वाले ने, लेकिन याद रखिए आलिमों, मेरे उलमाए कराम, मेरे वाइज़ीन हजरात, ज़रा थोड़ा जा अपने अंदर कंट्रोल करो। की कंट्रोल? कि जिथे वादा करो, वादा वफाई करो। जे किते गरीब आ तो उस गरीब का हक गरीब नूं दवो। मुस्लिम दे शामीन दे विच पहली जिल्द विच मौजूद आ कलमे नुस्खा। फरमाया नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब मेरी उलमा दे विच बहुत सारे उलमा मुनाफिक हो जाएंगे। क्यों? इज़ा वादा अखलाफा, वादा पूरा नहीं करते। पुछते ने असी कित्थे आना, वादा कर लिया तो दूसरा बंदा मालदार टक्कर गया तो उत्थे चल गए ने, माड़े नूं छड्ड गए ने। अल उलमा वरसतुल अंबिया अकरम बिही वारिसो मौरूसा। उलमाए कराम तुसी उलमा दे वारिस हो, मिल गया खा लिया, खिदमत कराओ। मैं अवाम उन्नास अपने साथियों को कहूँगा, उलमाए कराम की खिदमत करो। कमा हक हो जिन्नी खिदमत के हकदार ने, उन्होंने तौहीन नहीं करनी। आलिम आलिम आ, उन्होंने कदरों वकार का लिहाज रखना, उनकी खिदमत करना तुहाडा काम आ। और उन्होंने काम आ तानू दीन इलाही पहुँचा देना और दीन की तबलीग तानू करनी। अज आए हैं वाज सुन वास्ते, वाज सुनाउण वास्ते। ये फायदा यह आ कि असी सुन के सुना के असी अमल वास्ते जिंदगी बना के चलीए। अल्लाह मैनू तानू अमली तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।